بسم الله الرحمن الرحيم الحمد مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد۔ والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ہر ایک مرتبہ پڑھیے۔ اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سب پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آمین آمین اللہ آمین الذين آمنوا ربنا سميع العليم من المؤمنين آمنوا بالله ربنا على كل خير هو الله الولي العزيز الحكيم أهل الكتاب إن كنتم من المؤمنين آمنوا بالله ربنا سميع العليم لعلكم على كل خير هو الله الولي العزيز الحكيم أهل الكتاب إن كنتم من المؤمنين آمین آمین اللہ آمین قرآن کے مجلس میں قرآن کے مجلس میں بیٹھنے کا جو آداب و طریقہ وصول ہے وہ وصول پیر مرشد کا ہوتا ہے قرآن کے مجلس میں بیٹھنے کا جو طور طریقہ جو ہوتا ہے وہ پیر مرشدی کا ہوتا ہے جہاں قرآن بیان ہوتا ہے وہاں پیر مرشد کے روحانیت ہوتا ہے جہاں قرآن بیان ہوتا ہے وہاں پیر مرشد کا روحانیت ہوتا ہے تو مریدوں کو قرآن کے مجلس میں بیٹھنے کے مقام پر بیٹھو اور سننے کے مقام پر سنو بولنے کے مقام پر بولو تو قرآن کے مجلس میں جب ادب احترام سے بیٹھو گے تو قرآن کے مجلس میں بیٹھنے کے طریقے سے بیٹھو گے یہی طریقہ ہے نبی کا گھرانے کا فقیرانہ ہے یہی نبی کا گھرانہ طریقہ فقیرانہ ہے اور جان مصطفیٰ پر دل و جانوں سے سنت پہ عمل کرنے کے لیے دل رجوع جب ہوگا جب قرآن کے مجلس میں بیٹھو گے قرآن کے مجلس میں بیٹھو گے جب دل رجوع ہوگا پیارے نبی کے سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب پھر مرشد قرآن ہی تفصیل بیان کریں گے مریدوں کے حق میں بہتر ہو افضل ہو اور مرید کسی مقام پر پہنچ جائے تو پھر مرشد جو ہوتے ہیں اور قرآن ہی بیان کرنے والے ہوتے ہیں قادریہ میں ہے نعت رسول چشتیہ میں سما محفل صابریہ میں ہے سما محفل نقش بندیہ میں ہے قرآن ہی بیان ہوتا ہے قرآن ہی بیان ہوتا ہے مرید تو ہونا بڑا آسان ہے اب پیر کے ساتھ نبھانا بہت کٹھن ہے
मुरीद होना बहुत आसान है। अब मुरीद की जुबान की बात जो होता है वो अल्लाह रसूल के कुरान की बात होता है। फिर मुर्शिद की जुबानों मुबारक की जो बात होता है जी, वो अल्लाह का कुरानी की बात होता है। अब प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुबान मुबारक के अल्फाज बयान होता है। सूफी फरहा गहमरी रहमतुल्लाह अलैह का कुरानी बयान होता है। हथियारा शरीफ में नक्शबंदी सिलसिला कुरानी बयान होता है। तो कुरान बयान करने वाला का कुरान बयान करने वाला जो पीर मुर्शिद है, तो मुरीदों को देखना है तो मुर्शिद को देखो। अब मुर्शिद देखेंगे तो काबा को देखेंगे। कुरान के मजलिस में बैठो, सूफी फरहा गहमरी के कुरान के मजलिस में बैठो तो ऐ मुरीदो, कुरान बयान करने वाले का अरे चेहरे को देखो। और सूफी गहमरी कुरान जो बयान कर रहे हैं वो काबे को भी देख रहे हैं, काबे को भी देख रहे हैं और मदीना शरीफ को भी देख रहे हैं और बगदाद शरीफ को भी देख रहे हैं, अजमेर शरीफ को भी देख रहे हैं, वो तमाम औलिया अल्लाह की दरगाह शरीफ भी देख रहे हैं और शहीद करबला वालों को भी देख रहे हैं। यही अल कुरान अहले बैत है। अल कुरान बयान कीजिए तो अहले बैत भी बयान कीजिए, अल कुरान बयान कीजिए तो अहले बैत भी बयान कीजिए। अहले बैत जो है वो नबी का घराना फकीराना जो है वो अहले कुरान अहले सुन्नत नूरे नबी का वो रोशनी और नूर जो है वो अल्लाह का नूर है, वो अल्लाह का नूर है, वो अल्लाह का नूर है। तो कुरान का मजलिस में बैठने वाले मुरीदों को नसीहत दिया जाता है कि जो अपने काम को छोड़कर, ये भी काम छोड़ना ये भी एक नफ्स के खिलाफ है। अपना कीमती वक्त अल्लाह ने सेहत दिया है, ये भी सेहत अल्लाह का दिया हुआ लाख नियामत तंदुरुस्ती है। अगर ये सेहत ना होता तो तुम चल के गहमरी दरबार में नहीं आते। ये भी एक जिहाद है। दिल गवारा नहीं करता, नफ्स नहीं चाहता, आंख नहीं चाहता, दिमाग तस्लीम नहीं करता, दिल गवारा नहीं करता, दिल रुजू नहीं होता है कि गहमरी के दरबार में कुरान के मजलिस में बैठे और कुरान सुने। वहां बहुत बड़ी ताकत जो है वो नजर नहीं आता है। वो ताकत वाला जो है खुतवाती शैतान है। वो शैतान इंसान को रुकावट डालता है कि कुरान का मजलिस में ना जाए। शैतान भी बहुत इबादत किया है, जमीन के बराबर बाल और बाकी ने जो सजदा नहीं किया है। खुतवाती शैतान भी इल्म जानने वाला है, तो पीर मुर्शिद भी जानने वाले हैं, मुरीदों के अंदर के हकीकत को भी जानने वाले हैं और उसके अंदर की राजो नियत जो है नियत वो भी जानने वाले हैं, वो भी जानने वाले हैं किसकी नियत में क्या है, दिमाग में क्या है, दिल में क्या है, क्या सोच कर आया है गहमरी दरबार में। तो पीर मुर्शिद को भी इल्म होता है, पीर मुर्शिद के इल्म होता है। पीर मुर्शिद के अंदर वो इल्म है जो इल्म वाला परवरदिगार रब्बुल आलमीन अपने इल्म अपने प्यारे नबी को नूर ही नूर वाले नबी प्यारे हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इल्म अता किया है, अपना इल्म अता किया है। तो फरहा गहमरी में दरबार में, सूफ गहमरी के दरबार में
प्यारे नबी के जो इल्म है वो इल्म अता किए, वो इल्म अता किए और बख्श दिए। नूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गहमरी को ही बख्श दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कुरान बयान कीजिए, आप कुरान बयान कीजिए। और गहमरी पीर मुर्शिद अपने मुरीद को ये बंबई सरजमी पर ही भेजा है कि कुरान बयान कीजिए, इसलिए कि ये चारों तरफ फितना है, ये फितना का गढ़ बना हुआ है, ये फितना का गढ़ा बन चुका है। और फितने की गढ़े में, दलदल में ये इंसान चला जा रहा है, गुमराहियत में जा रहा है। ये हिदायत के रास्ते से दूर हो रहा है, शरीयत के रास्ते से दूर हो रहा है, सुन्नत पे अमल करने से दूर हो रहा है, नमाज अदा कर दूर हो रहा है, कुरान तिलावत करने से दूर हो रहा है। क्यों? इसका नफ्स नहीं चाह रहा है, इसका नफ्स नहीं चाह रहा है। और नफ्स के ताबेदारी करने वाला वो जाने मुस्तफा के दर का फकीर नहीं हो सकता है। जो अपने नफ्स के ताबेदारी करने वाला, नफ्स की गुलामी करने वाला, नफ्स के पैरवी करने वाला, नफ्स की जिंदगी गुजारने वाला, उसके दिल में खौफ खुदा नहीं होगा, उसके दिल में खौफ खुदा नहीं होगा। जिसके दिल में खौफ खुदा होगा उससे हर चीज डरेगा। जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं, वो इंसान हर चीज से डरेगा। तो जितना दुनिया से मोहब्बत करोगे आखिरत से दूर हो जाओगे। जितना दुनिया से मोहब्बत करोगे आखिरत से दूर हो जाओगे। तो सूफी का हमारी दरबार में फिर मुर्शिदों को तालीम दिया जाता है, दरसे कुरान दिया जाता है, हदीस शरीफ बताया जाता है, नमाज का तरीका बताया जाता है, कुरान तिलावत का, हलाल रोजी का, झूठ से बचने का, नफरत का। अगर झूठ से नहीं बचे तो इंसान जो है फरिश्ता नहीं है, खता का पुतला है। खता होगा लेकिन खता पे खता जानबूझकर ही करते जाओगे तो ये बाएं तरफ की खाता क्या बंद रखेगा? गुनाही लिखेगा। ये खाता खुला ही रहेगा, ये खाता खुला ही रहेगा, गुनाही लिखेगा। इसलिए अल्लाह के नबी फरमा गए 73 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे। एक ही फिरका जाएगा जन्नत में, बाकी जाएंगे जहन्नम में। तो सूफी फरहा का हमारी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में कुरानी बयान होता है। अब पीर मुर्शिद कुरानी बयान करते हैं और मुरीदों को नसीहत देते हैं और उनको जहन बने, उनको दिल में दीन हो, ये नमाजी बने। अगर नमाज से दूर होता है, नमाज से दूर होता है तो जाने मुस्तफा के दामन से दूर होता है, वो खुशबू नहीं मिलेगा। जाने मुस्तफा के दर का फकीरी का खुशबू भी नहीं मिलेगा। खुशबू तो दर की बात है, पांव का धूल भी नहीं मिलेगा। कुरान तो बहुत बयान हो रहा है, आलिम कुरान बयान कर रहा है, जलसे में कर रहा है, जलसे में कुरान हदीस बयान कर रहा है, लेकिन उनमें देखा जा रहा है, उनमें देखा जा रहा है कि दिल में अंधेरी है, दिल में अंधेरी है, दिल में रोशनी नहीं। शरीयत हक है,
शरीयत बयान कर रहा है, ये हुक्म रब्बी फरमाने रसूल है, कुरान में है, कुरान बयान कर रहा है, कुरान की बात बता रहे, हदीस शरीफ बयान कर रहे, बता रहे, लेकिन इनके अंदर वो तकवा नहीं है, परहेजगारी नहीं है। जहां दिल चाहे वहां चले गए, जहां दिल चाहे दावत खा लिया, जहां दिल चाहा चले गए। तो दिल का जो मामला है, इंसान का दिल पर्दे में है, नफ्स पर्दे में है, नियत पर्दे में है, रूह पर्दे में है, नियत पर्दे में है, किरामुल कातिबीन ये भी पर्दे में है। लेकिन ये पर्दे रातों नियाज को भी जानने वाले सूफी फरहाद हमारे पीर मुर्शिदी है, जाहिर को भी जानने वाले हैं और मार्फत राजो नियाज को भी जानने वाले हैं। ऐसे ही सूफिया इकराम का मुकाम नहीं मिलता है, ऐसे सूफी नहीं बनते हैं, ऐसे सूफी नहीं बनते हैं। इंसान के अंदर हलाल रोजी हो, हलाल रोजी हो, इसमें आज़म है, फिर अरकान हक अदा करे, हलाल रोजी से बीवी बाल बच्चों को हलाल रोजी उनके हक अदा करे, उनको पर्दे में रखो। माँ बहनों को, लड़कियों को पर्दे में रखो, इस्लाम में पर्दा आया है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, वो नूर इलाही नूर का जलवा तेरा वो नूर, धीरे सतून नूर कलमा तेरा नूर का, या मौला अली शेर खुदा हजरत अली मौला अली शेर खुदा को अल्लाह के नबी फरमा गए जुबाने मुबारक से, हम इल्म की शाय हैं, हजरत अली इल्म की दरवाजा। तो इल्म की दरवाजा से मुराद है मार्फत, और इल्म की शय से मुराद है अल्लाह के नबी इल्म शय वाले हैं, तो अल्लाह के इल्म जानने वाले हैं, वो अल्लाह के इल्म जानने वाले हैं, अल्लाह के इल्म जानने वाले हैं, अल्लाह के इल्म जर्रे जर्रे को जानने वाले हैं। और नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अपना इल्म बताने वाला, जाहिर बातिन बताने वाला, जमीन आसमान जर्रे जर्रे की बात बताने वाला वही रब्बुल आलमीन परवरदिगार है, पाक है, बेहद है, बेनियाज है, उसका कोई शरीक नहीं है। बताने वाला वही रब मेरा एक माबूद अल्लाह है। इससे कोई इंसान इनकार करता है, वो इस्लाम शरीयत से खारिज हो जाएगा, वो इस्लाम शरीयत से खारिज हो जाएगा। तो इंसान खता का पुतला है, फरिश्ता नहीं है। इंसान से खता होगा, लेकिन जानबूझकर गलतियां करते जाओगे, गलती पे गलती करते जाओगे, तो तुम्हारे अंदर एहसास नहीं होता है कि हम अपने जुबान से क्या अल्फाज कह रहे हैं। एहसास इसलिए नहीं हो रहा है, जिसमें एहसास होगा दिल में, उसी में अंधेरी है। जिस दिल में एहसास होगा वही दिल में अंधेरी है, उसी दिल में दुनिया खराफात है, दिमाग में खराफात जमा भरा हुआ है। इंसान की रग में, जोड़ों में, जुबानों में, नाकों में, कानों में दुनिया भरा हुआ है, दुनिया भरा हुआ है। दुनिया के सिवा इनको दीन से कोई मतलब नहीं है, इनको दीन से कोई मतलब नहीं है। अगर दिल से मतलब होता, दिल में इश्क मोहब्बत होता, दिल में दर्द और गम सदमा होता, जो दिल में गम सदमा लेकर आए हमारा नबी उम्मत के लिए, जुबाने मुबारक से कहते कहते या हबली उम्मती, या हबली उम्मती कहते कहते तशरीफ लाए। तो दिल में दर्द और गम सदमा हमारे दिल में कहाँ है? हमारा तो दिल चाहता है अपना नफ्स,
हमारा दिल चाहता है कि मजा, हमारा दिल चाहता है अपने नफ्स के ताबेदारी करें। दुनिया को तरफ निगाह उठा के देखते हैं, दुनिया इतनी बड़ी बड़ी मालदार दौलत वाले हो रहे हैं तो हम भी हो जाएं। बस इसी में इंसान जब दिल में ये बात आता है तो दिमाग में, तो ये इंसान के अंदर लालच आ जाता है। इस लालच में ये दिन रात गुजरते 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 दिन रात लालच में और जुबान से कहते कहते तो रूह जो है मैला हो जाता है। रूह जो है मैला हो जाता है। मैला पे मैला, मैला पे मैला, मैला पे मैला होते जाएगा तो तुम्हारा ईमान ज़ईफ हो जाएगा। ईमान ज़ईफ हो जाएगा। जैसे एक ज़ईफ इंसान है, उसके अंदर वो सलाहियत नहीं रहता है कि उठकर एक गिलास पानी खुद नौश फरमा ले। इस तरीके से ईमान ज़ईफ हो जाता है। तो ईमान तो नजर नहीं आ रहा है, यकीन नजर नहीं आ रहा है, इंसान नजर आ रहा है, मगर नजर वाले को नजर आ रहा है। जो कामिल पीर मुर्शिद है, उनकी आंखों का पर्दा खुला हुआ है, कल्ब जारी है, दिल में रोशनी है, आंखों के साथ पर्दा खुला है, उनकी कल्बों में हर वक्त अल्लाह अल्लाह है, उनकी नमाज कायम है, ज़कात देने में सखी होते हैं, बखील नहीं होते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह सादगी गुजारते हैं तो सूफिया इकराम गुजारते हैं। और सूफिया इकराम दिल, उनका दिल गनी और सखी होता है। सूफिया इकराम का हजरत उमर फारूक जैसा जोश जज्बा रहता है, और दिल में वही इश्क, वही मोहब्बत, वही इश्क, वही मोहब्बत होता है जो हजरत उवैस कुनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तौइफ के सफर में अल्लाह के नबी के दांत मुबारक शहीद हुआ तो हजरत उवैस कुनी जब सुने तो एक एक दांत को शहीद करते गए। तो कैसा इश्क था, कैसा मोहब्बत था कि सुनते ही पता नहीं कौन सी दांत शहीद हुआ है। एक शहीद किए, फिर सोचे कौन सा हुआ है, ऐसे करते करते तो 32 दांत शहीद करते। तो ये इश्क हो तो ऐसा इश्क, मोहब्बत हो तो ऐसा मोहब्बत नबी से हो। जब इश्क सच्चा हो जाएगा और नबी से मोहब्बत हो जाएगा तो सुन्नत पे अमल करने के लिए दिल गवारा करेगा, फिर दिल गवारा करेगा, फिर दिल रुजू होगा, फिर नफ्स भी चाहेगा, आंख भी चाहेगा, दिमाग चाहेगा, कान चाहेगा, हाथ पांव, जिसमें वजूद चाहेगा। और जिसमें वजूद के अंदर जो पर्दा है, सब पर्दा है, यही एक सब चीजों का बादशाह है। ये सर जो है वजीर है, ये सब वारकर है, सब सही हो जाएगा। दिल में जब दीन आ जाएगा, दीनदार हो जाएगा, तो दीन की बात सुनने के लिए उसका दिल भी गवाह करेगा, रूह भी, दिमाग, कान, आंख, हाथ पांव, जिसमें वजूद, फिर सुनने के लिए दिल गवारा करेगा, रूह खुश होगा, और दिल में अंधेरी दूर होगा जब कुरान के मजलिस में बैठोगे तब। इसलिए सूफिया इकराम, सूफी कहमरी रहमतुल्लाह अलैह सूफिया इकराम अपने जुबान मुबारक से कहते हैं कि मुरीदो, कुरान के मजलिस में बैठो दिल की मोहब्बत से, और दुनिया के दिमागों से निकालकर और कानों से, दिलों से मोहब्बत से बैठकर सुनते रहोगे, चाहे समझ आए या ना आए तुम्हें। अंदर का मामला तुम्हारा सही होता जाएगा। यह दरसे कुरान का मजलिस है, ये वो मजलिस नहीं है, ये वो मजलिस नहीं है, ये मजलिस है।
यो मजलिस नहीं है, ये उनमें से गहमरी साहब नहीं है, उन मजलिसों में से नहीं है, ये वो नहीं है गहमरी साहब ये है। ये से मुराद है प्यारे नबी के नूर वाले, प्यारे नबी के नूर वाले, नबी के हकीकत में दीदार होता है। सूफी का हमारी जब कुरान मजलिस में बयान करते हैं, अरे काबा भी दीदार होता है, और दिल में इश्क मोहब्बत, अरे दिल में इश्क मोहब्बत होता है। यही मोहब्बत सच्चा इश्क नबी से होता है, तो फिर वो नबी का दीवाना होता है। फिर कुरान के मजलिस में बैठने का, अरे कुरान के मजलिस में बैठने का अरे दिल रुजू होता है, और मुरीदों को तरफ निगाह उठा कर देखेंगे, और फिर निगाह बंद करेंगे, अरे किन मुरीदों को, अरे किन के तरफ रुख होता है ना जाने पीर मुर्शिद गहमरी का। तो पीर मुर्शिद गहमरी की जब निगाह करम होता है, एक निगाह खोलते हैं, देख के बंद करते हैं कि मुरीद किस तरफ रुक करके बैठा है, वो आँख खोल कर ये देख लेते हैं। इतने ही में लाखों मुरीद हो या 10 मुरीद हो या 5 मुरीद हो, देख लेते हैं, झांक लेते हैं ये मुरीद के अंदर क्या है, ये मुरीद के अंदर क्या है, झांक लेते हैं। जब उस लाइट होता है, उसमें लाइट होता है, अंधेरी दूर होता है, रोशनी होता है, नमाज कायम करने वाला, कुरान तिलावत करने वाला, जिक्र रसूल करने वाला, और शरीयत को दिलो जानों से मोहब्बत से मानने वाला, और सुन्नत पे अमल करने वाला, कुरान और हदीस के दर्स सुनने में बैठकर फिर दिल गवारा करता है। दिली का मामला है, ये दिल का मामला है। यहाँ बाबागिरी नहीं है, यहाँ दुआ ताबीज नहीं है, यहाँ फूक झाड़ नहीं है, यहाँ बाबागिरी नहीं चलेगा। ये दरबार गहमरी है, ना यहाँ मौलवीगिरी चलेगा, किसी के यहाँ मौलवीगिरी भी नहीं चलेगा। ये गहमरी दरबार है। गमनाकारी हो, गमनाकारी हो, अरे गमनाकारी हो, अरे दिल रुजू करी हो, तो सामने काबे का कुरान सुनी हो, तो पीर मुर्शिद के सूरत देखी हो, और पीर मुर्शिद के निगाह देख रहा है, काबे को देख रहा है। तो जो पीर मुर्शिद कुरान बयान करते हैं, सामने काबा ही होता है, सामने काबा ही होता है। जब पीर मुर्शिद का कुरान दस देते हैं, सामने काबा ही होता है, तो मुरीदों को भी काबा तक पहुंचा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीदों को भी मक्का शरीफ तक पहुंचा देते हैं। ये वो गहमरी दरबार है, यह कुरान का वो मजलिस है। यहाँ दुआ ताबीज नहीं है, यहाँ फूक झाड़ नहीं है। कुरान में वो ताकत है, कुरान में वो ताकत है, कलमा में वो ताकत है, नमाज में वो ताकत है। कब होगा ताकत? आएगा अंदर जब सच बोलोगे तब। सच बोलोगे और हलाल रोजी से पेट अरकान करोगे, 2 साल। तीसरी, अपने नफ्स की ताबेदारी नहीं करोगे, शरीयत पे अमल करोगे और सुन्नत पे अमल करोगे। अल्लाह को प्यारे नबी से दुनिया में तशरीफ लाए सुन्नत हुए है, अल्लाह को सुन्नत पसंद है। इसी पे आला हजरत अपने कलम उठाए हाथ मुबारक से अल्लाह के नबी की शान में
اللہ کے نبی کی شان میں وہ کلام لکھے، وہ پیاری پیاری سنہری بالیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیشانی بھونرے، آنکھ کان، گال ٹھوٹ، گردنیں پیٹھ، ریڑھ کی ہڈی دائیں ہاتھ بایاں ہاتھ کمر، پاؤں کے ناخن تک آثار لکھے۔ تو نعت رسول جو ہوتا ہے پڑھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی ہو۔ نعت رسول جب پڑھا جاتا ہے جہاں، وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانیت حاضر ہوتا ہے۔ جہاں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، قیام کیا جاتا ہے، سرکار مدینے صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانیت حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے ادب کا مقام ہے، نیت کرتے ہیں مدینہ شریف کی طرف، یہ ادب کا مقام ہے۔ جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جہاں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، جہاں قیام کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی شان میں وہ دل سے محبت سے عشق مدینے والے نور والے نبی کے شان میں نعت رسول پڑھا جاتا ہے، تو وہاں جبریل بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں۔ وہاں جبریل بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، تمام اولیاء کا روح پاک بھی حاضر ہوتا اور حاضر ہے۔ وہاں کربلا والے بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہاں پاک پنجتن میں جو راج ہے نا، پاک پنجتن میں جو راج ہے وہ راز معرفت ہے، وہ معرفت راز و نیاز پردہ جو ہے، وہ پردہ راز و نیاز جو ہے اللہ کا، وہ پردہ راز و نیاز جو ہے نبی کو علم ہے۔ یہ 5 نام میں کیا راج ہے، اس لیے الف لام میم کی تفصیل نہیں ہے، زبر زیر جزم پیش تشدید کھڑا 7 حرفوں کا تفصیل نہیں ہے، الف سے لے کر بڑے تک نقطے پہ تفصیل نہیں ہے، قرآن میں رکوع رباع نفس ثلاثہ سجدہ واجب تفصیل نہیں ہے۔ اور یہ تفصیلوں کو جاننے والا پردہ معرفت کرا جو نیاز رب کا، وہ نور ہی نور والا ہمارا نبی ہے۔ پاک پنجتن میں راجو نیاز، وہ نور ہی 5 میں ہے تیرا، وہ عین قرآن شریعت والے نبی کو علم ہے۔ وہ شریعت والے پیارے نبی کو علم ہے، وہ اہل قرآن والے ہے ہمارا نبی، ارے نور ہی نور والے ہمارا نبی، ارے نور لے کر آئے ہمارا نبی، ان کا گھرانہ ہے نور کا، ان کے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور عین قرآن والے ہمارا نبی، نور عین قرآن والے ہے ہمارا نبی، تمام کائنات مخلوق کے لیے رب نے بنا کر بھیجا رحمت للعالمین، عالموں کے لیے، تمام مخلوق کائنات کے لیے، تمام نبی پیغمبروں سے بہتر افضل ہے ہمارا نبی، ہمارے نبی جیسا کوئی نہ ہوگا نبی، ہمارے نبی جیسا کوئی نہ ہوگا نبی، نہ آئے گا نبی نہ ہوگا نبی، پوری کائنات میں رحمت للعالمین، آئے رحمت والے نور والے ہمارا نبی، آئے رحمت والے نور والے ہمارا نبی، وہی نور ہے، ارے وہی نور ہے تو اللہ کا نور ہے، وہ نور سجرا، وہ نور سجرا چمک رہا ہے عرش پر، کیا رب نے
معرفت میں رکھ دیا ہے پردہ، وہ مولا علی شیر خدا علم کی دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی مولا علی شیر خدا علم کی دروازہ ہے، وہ دروازے میں راز وہ پردہ ہے معرفت کا، وہی اللہ کا نور تجلی روشن عرش پر چمک رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس لیے فرمائے کم علم کی شاہ ہے حضرت علی علم کی دروازہ ہے۔ علم مولا علی علی شیر خدا، علم مولا علی علی شیر خدا حضرت علی علم دروازہ رحمت علی نور الہی جلوہ مولا علی شیر خدا زمین و آسمان کا روشن ضمیر ہے۔ علم علی قوتی حیدری مولا علی علی شیر خدا علم معرفت کی دروازہ رحمت پردہ راز و نیاز معرفت کا رکھا رب العالمین پروردگار۔ ارے پیارے نبی میں وہ ظاہر علم ہے، اول میں ہے ہمارا نبی۔ تو ظاہر میں ہے، اول میں ہمارا ہی نبی۔ میرے نبی کے سوا کوئی دنیا میں نہیں سفارش کرے گا کوئی نبی۔ قیامت کے دن تمام نبی پیغمبر قوموں کو اور اپنے پیارے امت کو، پیارے امت کے لیے سفارش کرنے والے ہوں گے جو وہ ہمارا نور والا نبی ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نام سے مدرسہ رکھا جائے نام اور یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، گمراہیت تو گمراہیت، یہ کہنا بھی کفر ہے، یہ کہنا کفر ہے، شرک ہے۔ میں نے نبی کی شان میں گستاخی کیا، مولا علی کی شان میں گستاخی کیا، امام حسین کے شان میں گستاخی کیا۔ جو امام حسین کے شان میں گستاخی کرے اور امام حسین شان میں گستاخی کرے، پیارے نبی کے ناتی نواسوں کے شان میں گستاخی کرے، حضرت علی علی شیر خدا کے شان میں گستاخی کرے اور نبی کے شان میں گستاخوں کو، جو گستاخ رسول ہیں ان کو رد نہ کرے تو وہابی ہے، وہ بھی وہابی ہے، وہ بھی وہابی ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت اپنے ہاتھ مبارک سے قرآن کی آیت لکھتے رہے، اس کی تفصیل بیان نزدیوں کے سوالوں کا جواب دیتے رہے، سوالوں کا جواب دیتے رہے، ہر مسائل کو حل کرتے رہے۔ تو میرا اعلیٰ حضرت 14 برس کی عمر سے وہابیت کو رد کرتے رہے اور نزدیوں کو سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ وہابیت کو رد کرنا فرض اعظم ہے، اور سنی اور کل سنی عالموں کا دل میں نفرت ہے۔ سلے کلی عالموں کا اس دور میں جو ہے، کیوں سلے کلی کہا جاتا ہے؟ ان کی نیت کچھ ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے۔ ان کی ایک نیت نہیں، یہ منزل مقصود تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ فقیر کو تو بہت دور کی بات ہے، فقیری شریعت کا خوشبو بھی نہیں ملے گا، ان کو شریعت کا خوشبو بھی نہیں ملے گا، ان کو شریعت کا خوشبو بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے کلے سلی عالموں میں نیت میں ان کے خلل ہے، ان کی نیت درست نہیں ہے، کبھی ادھر ہوں گے کبھی ادھر ہوں گے، کبھی ان کا یقین اعلیٰ حضرت پہ ہوگا، کبھی یقین وہابیوں پر ہوگا۔ ان کی نیت صحیح نہیں، وہاں بھی کھا لیں گے یہاں بھی کھا لیں گے، وہاں بھی کھا لیں گے یہاں بھی کھا لیں گے۔ بولے کھانے سے تو مطلب ہے اللہ کے نعمت ہے، زمین ہے اللہ کا، شادی مبارکی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کھا لو، اس میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ مسئلہ مسجد میں ہے، شادی مبارکی میں تھوڑی مسئلہ ہے۔ ہاں
اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے ہری مسجد یہ فتنے کا گڑھ ہے اور نارائن نگر فتنے کا دھڑ ہے. اور کپور خان لڑنے میں آگے. یہ بزرگان دین بڑا سوچ سمجھی الفاظ کہا ہے نا, بہت باریکی میں سوچ کے کہا ہے. 10 سال 12 سال ارے 20 سال عمر ہو گیا, پہلے دین مدرسے میں داخل ہو جائے, پہلے مدرسے میں داخل ہو, دین کی علم سیکھ لے, دیندار ہو, پھر دین کی بات کرنا. یہ تو 10 سال 12 سال 18 سال بچے وہ دینی کی بات کرتے ہیں. ہاں صوفی صاحب یہ بولے ہیں, ارے یہ مولانا صاحب یہ بولے ہیں, یہ مولانا صاحب یہ بولے ہیں. یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے. اس لیے کہا گیا کہ فتنے کا گڑھ ہے, ہری مسجد فتنے کا گڑھ ہے. یہ داڑھی یا ٹوپی رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے, بے شک. یاد رکھو, داڑھی ٹوپی رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے. جب تک کہ نبی کے کلمہ پڑھے ہو, زبان سے اقرار کیے ہو, اللہ کو دیکھے نہیں ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مان لیے ہو, تو ایمان لائے ہو نا, تو تمہارا کوئی مسئلہ نہیں چلے گا, وہاں شریعت کا مسئلہ چلے گا, وہاں شریعت کے مسئلہ چلے گا, سنت کی بات ہوگا, نماز کی بات ہوگا, قرآن کی بات ہوگا, حلال روزی کی بات ہوگا, دین کی بات ہوگا. نہ سارا دن دنیا داری ہی بات ہوگا. رات میں سو گئے, صبح اٹھے, کولگیٹ کیے, پیٹ بھر کے ناشتہ کیے, اور بڑھیا کپڑا پہنے چل گئے, روزی روٹی کی. تو یہ زندگی ہے, یہ مسلمان ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مسلمان ہے. زبان سے تو کلمہ پڑھا, کام کیا کر رہا ہے؟ تو 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال کرتے 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 اس کی روح جو ہے ضعیف ہو گئی, ایمان کمزور ہو گیا. دل میں محبت, عداوت, بغض, کینہ, تکبری, میں, یہ سب گندگی علامتیں آ جائیں گی. پھر یہ ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھے گا, بڑوں کی ادب نہیں کرے گا, پھر اپنے مرضی کا زندگی گزارے گا. تو اپنے مرضی کا اسلام نہیں ہے, اپنے مرضی کا مزاج کا اسلام مت بناؤ, اپنے مرضی کا اسلام نہیں ہے. اس لیے انسان کے اندر جو نفس ہے پردے میں, روح پردے میں, نیت پردے میں, لالچ پردے میں, پیٹ ارکان جو بھر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. انسان نہیں دیکھ رہا ہے, پر اللہ دیکھ رہا ہے. تو جس میں وجود اللہ نے بنایا, سونے تندرستی دنیا بھیجا ہے. مسلمان یہاں بھی اس کی, یہاں بھی وہاں بھی اس کا ہے, یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرمائے کہ مولا علی شیر خدا سے جو یہاں ہے اور مجھ سے, حضرت علی شیر خدا سے جو ہے مجھ سے ہے, یہاں ہے وہاں ہے. اور نبی کو امت جو ہے, نبی کو امت جو ہے, جو شریعت پہ عمل کریں گے, سنت پہ عمل کریں, نماز قائم قرآن تلاوت کریں گے, نبی کا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. وہ نبی کا یہاں بھی ہے اور قیامت کے نوری چادر کے سائے کے نیچے بھی رہے گا. اس کو بولتے ہیں مسلمان. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نام کا سنی مت بنو, کام کا سنی بنو. تو انسان کے اندر جو کمیاں ہیں, اپنے کمی کو تلاش کرنا ہے, اپنی اصلاح کرنا, کمی کو تلاش کرنا. کسی سلسلے سے مرید ہو, اپنے پیر مرشد کو
कहीं भी मुसीबत परेशानी में तकलीफ में याद करो। किसी औलिया अल्लाह के दरबार में जाओ तो पहले अपने पीर मुर्शिद की तस्वीर मुराकबा करो। पहले अपने पीर मुर्शिद का मुराकबा तस्वीर करो। अब बैठोगे अल्लाह के वली के दर पे तो तुम्हारे कल्ब में आवाज आ जाएगा कि तुम जाहिर में आए हो, हम रूहानियत से हैं। तो दो फैज पाओगे, पीर मुर्शिद से फैज पाओगे, जिनके दर पे औलिया दर पे उनसे भी फैज पाओगे। अब पीर मुर्शिद के तस्वीर मुराकबा नहीं किया, फैज से महरूम हो जाओगे। तो अपने पीर मुर्शिद के छोड़कर ये बाबा ओ बाबा ए बाबा ए बाबा ओ बाबा ए बाबा, बाबा तो हमको बना देंगे बढ़ा देंगे। चिलमखोर, गांजाखोर, अबे चिलम पीने वाले क्या करते हैं? हमारे पीर मुर्शिद बताते हैं अपने जुबान में ये अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं चिलम पीकर, और दिल पे हुकूमत करने के लिए चिलम टानते हैं। और इनके अंदर धुआं जो जाता है, धुआं जो जाता है अंदर में लेते हैं तो अंदर का मामला सब बिगड़ता है, दाग पड़ता है, फिर उसके अंदर गंदगी पैदा होता है, फिर उसके अंदर खबीस पैदा होगा, उसके अंदर खबीस पैदा होगा। ये रहमानी ताकत नहीं आएगा उसमें रहमानी ताकत नहीं आएगा। रहमानी ताकत उनमें आता है जो रहमान परवरदिगार रब्बुल आलमीन का कुरान को सीने से लगाया, कुरान पढ़ा, अमल किया, नमाज कायम किया और शरीयत को लेके चला जिंदगी में, और अल्लाह के सामने सर झुकाया। ये तो अपने नफ्स के ताबेदारी करके और अपने अंदर धुआं टानते हैं तो दिमाग पे चढ़ेगा, अलबल बकेंगे, जो जुबान में आएगा वही अल्फाज गंदे निकालेंगे, वो खबीस है। हमारे सूफी कामरे पर वो खबीस है, उस खबीस से बचो। वो तो गुमराह हो ही रहा और वो लोगों को गुमराह कर रहा है। लेकिन इस बात से हमारे सूफी कामरे में फरमाए कि मुरीदो ऐसे इंसान से दूर रहना, जो गांजा चिलम इस्तेमाल करके दूर रहना। और जो हमारी साहब अपने जुबान मुबारक से फरमाते रहे कि लोग कहते हैं अरे गामरी साहब तो मजार के पुजारी है, पूजा करते हैं। कौन कहता है? जो वाबी, जो बंदी। हमारे गामरी साहब पीर मुर्शिद कहे ये दर है रहमते नूर का, ये दर है रहमते नूर का, मदीना शरीफ से नूर चश्म जारी है, तो हथियारा शरीफ में है कुरान बयान है, और नूर चश्मे वो जारी है, नूर चश्मे वो जारी है, तो मदीना शरीफ में और समा महफिल तो है तो अजमेर शरीफ में, समा महफिल तो है अजमेर शरीफ में, और मदीना शरीफ से नूर चश्म जारी है, तो हथियारा शरीफ में वो नूर हक के नूर नबी का, कुरान जो बयान है वो नूर नबी का, वो नूर नबी का, हर आयत जुबान प्यारे नबी का, वो नूर जुबान नूर है, वो नूर अल्लाह का नूर है, वो नूर है अल्लाह का नूर है, ये गहमरी दरबार फकीरों का है।
یہ دربار فقیروں کا ہے، یہ جان مصطفیٰ پہ جانے فجا ہونے والے ہیں۔ ہر قرآن ہی بیان ہوتا ہے تو شریعت سے بیان ہوتا ہے۔ ارے گہمری پہ انگلی اٹھانے والے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ گہمری قرآن کے ہر آیت کی راجونیات شریعت میں وہ تحت الشرع میں وہ علم ہے، سمندر کی گہرائی میں بھی ہے اور معرفت میں ہے۔ ارے مولا علی شیر خدا کا معرفت کا دروازہ روحانیت بھی ہے۔ مولا علی شیر خدا کا علم معرفت کا روحانیت بھی ہے، اور پیارے نبی کے زبان مبارک سے کہے ارے ہم تو علم کی شے ہے، وہی علم قرآن بیان ہوتا ہے تو گہمری دربار میں ہوتا ہے۔ وہی قرآن بیان ہوتا ہے تو گہمری دربار میں بیان ہوتا ہے، تو مریدوں سے نصیحت دیا جاتا ہے کہ آپ قربانی دے کر محنت کا کمائے پیسہ بسوں میں دھکا، ٹرینوں میں دھکا کھاتے ہیں، آٹو میں، بائکوں میں کتنے چل کے آتے ہیں گہمری دربار میں، تو قرآن کے مجلس میں بیٹھ کے قرآن سننے آتے ہیں۔ تو گہمری دربار میں جو قرآن بیان ہوتا ہے فرض پر، تو گہمری صاحب ظاہر میں نظر آتے ہیں قرآن بیان کر رہے ہیں، لیکن مریدوں کو لے کر اپنے مدینہ شریف میں بیان کر رہے ہیں۔ اپنے مریدوں کو لے کر قرآن بیان مریدوں کو لے مدینہ شریف پہ کر رہے ہیں، تو جن مرید کا آنکھ کا پردہ کھل گیا، نظر کرم ہو گیا گہمری پیر مرشد کا، ان کو نظر آ رہا ہے۔ یہ مقام کی بات ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک فرش سے لے کر 90 مقام کا پردہ جب تک نہیں کھلے گا، شریعت کے علم کا ظاہری اور باطنی، ظاہر باطن جو آیت میں اللہ کا راز و نیاز ہے، شریعت میں بھی ہے اور معرفت میں بھی ہے۔ شریعت میں بھی ہے تو شریعت اول ہے، اول اللہ ہے، اول اللہ ہے، تو اللہ ہی کے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ ہی کے نور سے سرکار مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ ہی کے نور سے پوری کائنات میں نور روشنی ہے، پوری کائنات میں روشنی ہے۔ اگر اللہ اپنا نور ظاہر نہیں کرتا تو ہی تو ہوتے فرشتے، تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ دیوبندی کہاں سے بنتے؟ ارے یہ دیوبندی کہاں سے بنتے؟ کہاں سے بنتے؟ تو اللہ اپنا نور قدرت سے ظاہر کیا، تو نور ہے، روشنی ہے، تو کلمہ ہے، اور کلمہ مکمل جب ہو گیا تو نام کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اگر وہ نام نہ ہوتا تو کلمہ مکمل بھی نہ ہوتا، اور جو لا الہ پڑھتا مسلمان بھی نہیں ہوتا، وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی راز معرفت ہے، کیوں اللہ نے کلمے کے ساتھ اپنا نام رکھا ہے۔ یہ دیوبندی وہابی جو ہے، اس راز معرفت کو اس کو علم نہیں ہے، یہ راز معرفت کا علم نہیں ہے۔ ان کو قرآن کا علم ہے، اہل بیت کا علم نہیں ہے۔ القرآن کا علم ہے، اہل بیت کا علم نہیں ہے۔
جب تک اہل بیت کا علم نہیں ہوگا وہ طریقے میں نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے طریقے میں نہیں ہے، جانے مصطفیٰ در کا فقیر نہیں ہے، اس کے دل میں جو ہے علم ہے وہ شیطانی علم ہے، وہ شیطانی علم ہے۔ اس لیے کہ ہماری دربار میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی وہابی دیوبندی آنا چاہے کہ ہمارے دربار میں آ جاؤ، اور تم جس کوئی بھی قرآن کا آیت سے تفسیر سننا چاہتے ہو آ جاؤ، شریعت سے آؤ، معرفت سے، طریقت حقیقت سے آؤ، 7 آسمان 7 زمین سے آؤ، آدم علیہ السلام جتنے کم ان سے آؤ، بغدادی قاعدہ عام پر 66 آیت سے، مسلم شریف، بخاری، مشکوٰۃ شریف، مسئلہ مسائل محدث، آسمان سے، زمین سے، تارا سے، چاند سے، دریا، سمندر، پہاڑ، پرند، چریر، یہ زمین کہاں تک ہے، آسمان کہاں تک ہے، کہاں تک نہیں ہے، ارے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے نبی کو علم ہے۔ اس لیے کہ ہماری صاحب اعلان کرتے تھے کہ آ جاؤ کہ ہماری دربار میں علم کا بحث کرنا ہے، آ جاؤ، دین کی علم سمندر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین پروردگار جب جب نظام بگڑا اسلام کا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنا ولی کو ظاہر کیا ہے، پھر ولی سے اپنا کام لیا ہے۔ اپنا ولی سے کام لیا ہے، جو اپنے ولی کو ظاہر کرتا ہے تو اللہ اپنے ولی کو اپنے سائے میں رکھتا ہے۔ پیارے نبی کے پاؤں مبارک دھولوں کے صدقے طفیل میں ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین پیارے نبی کے پاؤں دھولوں صدقے طفیل میں اس لیے رحمت یہ بارش ہوتا ہے، رحمت کا بارش ہوتا ہے، جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں بلا مصیبت ٹل جاتا ہے، وہاں بلا نہیں آتا ہے، اور جہاں سیدوں قدم پڑ جاتا ہے پھر وہ باغ اس کمرے میں رونق ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سیدوں کا مرتبہ بول بالا کر گئے اور سیدوں کے خون سے دین پھیلا ہے، محبت سے دین پھیلا ہے، دنیا بنا ہے، محبت سے دین پھیلا ہے۔ تو ہمارے صوفی کا ہمارے فرما رہے ہیں، صوفی کا ہمارے پیر مرشد کہتے ہیں کہ محبت میں درار نہ ڈالو، اگر محبت میں درار ڈال دیے تو شریعت میں اختلاف ہوگا۔ محبت سے دین پھیلا ہے، اب محبت سے دنیا بنا ہے۔ یہ دین میں محبت میں راز ہے، محبت راز شریعت ہے، محبت راز شریعت ہے۔ تو محبت سے دنیا بنا ہے، اب محبت سے دین پھیلا ہے، تو یہی محبت راز و نیاز جو معرفت ہے، یہی دین نور محمدی ہے، یہ راز معرفت ہے۔ ہمارے صوفی گامری رحمت اللہ علیہ قرآن کے ذرے ذرے کو کھول کر صوفیہ اکرام بیان کرتے ہیں، ذرے ذرے کا، ریزہ ریزہ کا، تاکہ انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر کوئی قرآن درس دے رہا ہے، ان کی شان کو آگے کر رہا ہے، ان کی شان کو گھٹا رہا ہے، ان کی مرتبہ اوپر کر رہا ہے، ان کی مرتبہ نیچے کر رہا ہے، تو تم اوپر نیچے کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ کون ہوتے؟ کلمہ تو ایک ہی، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نماز 5 وقت ایک ہی ہے، اذان
5 वक्त होता है, नाम है फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, नाम है। मसला मसाइल एक ही है। ईद उल फितर वाजिब नमाज, ईद उल जुहा वाजिब, हज, उम्रा, रोजे की नियत, शहरी के रखने का नियत, जनाजे की नमाज की नियत। अजान 5 वक्त का होता है, या बच्चा दुनिया में आवश्यक लेता हो तब होता है। ये जमात कहाँ से आया? ये जमात कहाँ से आया? कहाँ से लाए जमात? हमारे सूफी का हमारे में ऐलान करते हैं, कहाँ से आया जमात? इसका जवाब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से तो अजान चला रहा है। 5 वक्त का है ना, 5 वक्त का नाम है। हर चीज, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, हज, उम्रा, ईद उल फितर, कुर्बानी, रोजा रखने की, शहरी करने का नियत अलग अलग है, वक्त का नाम अलग अलग है। ये जमात कहाँ से आया? जमात कहाँ से आया? छेवा कौन सी जमात है? ये छेवा कौन सी जमात है? कौन सी नमाज होता है? अरे एक तो अशराक होता है, वाबिन होता है, चास्त होता है, अशराक होता है, तो हजीज होता है। तो जमात नहीं है, इनफरादी है, नफली इबादत है। ये जमात कहाँ से आया? कहाँ से आया? आला हजरत अपने जुबान मुबारक से जो नाम रखा है ना, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत जमात, क्यों नाम रखा है? अहले सुन्नत, अहल सुन्नी वाले जमात से नमाज कायम करना, जमात से नमाज कायम करना। इसलिए अहले सुबह सादी अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में तशरीफ लाए अहले सुबह सादिक। तो आला हजरत फरमाए अहले सुन्नत, अल्लाह के नबी सुन्नत में दुनिया में तशरीफ लाए। नए सुन्नी नाम का सुन्नी ना बने, काम का सुन्नी बने। आला हजरत की हर बात में राज है, शरीयत भी है, मार्फत भी है, हकीकत तरीकत भी है। इसलिए कहा जाता है कि उसका नाम अजमेर है, समझ समझ का फेर है, जो समझ गया वो पा गया, नहीं तो मिट्टी का ढेर है। आला हजरत के नाम में राज है, पर्दा है, शरीयत है, मार्फत हकीकत तरीकत है, और जमीन और आसमान का पर्दा आला हजरत का, जमीन और आसमान को देखने के लिए आंखों का पर्दा खुला है, वो रोशन जमीर है। इसको कहा जाता है आशिक रसूल, इसको कहा जाता है आशिक रसूल, जो शरीयत की बोलबाला कर दिए, नबी का दीवाना बना दिए। तो पहले नबी का दीवाना बना गए अताए रसूल, अल्लाह के नबी नबी के घराने का आले और अताए रसूल, शरीयत के बोलबाला कर दिया, 40 से लेकर दिन का डंका बजा दिया, नबी का दीवाना बना दिया। नबी पे जाने फिजा होने वाला बना दिया। तो हर वली के दर पे जाओ तो जहाँ मस्जिद है वहाँ दरगाह शरीफ, जहाँ दरगाह शरीफ है वहाँ मस्जिद है। क्यों? शरीयत को कायम कर गए। इसी पे आला हजरत फरमाते हैं, कहीं पे है, अरे कहीं पे है तो क्या है, वो जाहिर पर्दा खुला है, तो रजा की आंखें देख रहा है, वो रजा की आंखें देख रहा है। शरीयत में जो है खुशबू, शरीयत में जो है खुशबू, ऐ सुन्नी अहले जमात वाले, अरे नमाज रुजू खुशू से अदा करना, ये नमाज शरीयत है,
یہ نماز شریعت ہے، شریعت میں ہے او رحمت نور نبی کا، او پیشانی سجدہ او نور الہی نور نبی والے کا، او نماز میں روشنی ہے، یہی شریعت پردہ راز و نیاز ہے، یہی راز و نیاز ہے، پیار نبی کے دل کی راہ چین سکون آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ نماز مہراج ہے، اور مہراج میں وہ نور نور روشنی ہوا، اور ایک ہی نور ہو کر ایک ہی حرف بنا ہے تو اللہ ہی بنا ہے، ارے نور نور سے روشنی ایک ہو گیا ہے، حرف اللہ ہی بنا ہے، یہی معرفت میں پردہ راز و نیاز ہے، میرے پیر مرشد زبان مبارک سے کہے کہ شریعت بیان کرنا، نہیں تو فتویٰ لگائیں گے تو آپ لوگوں کو اس مقام تک پہنچائے گا، معرفت کے پردہ کھول کر، معرفت پردہ راز و نیاز، وہ نور دین ستون، وہ نور ہی نور، کلمہ نور ہے تو کلمہ میں نور ہے تو اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، وہی نور تجلی والے، وہی نور روشنی والے ہے ہمارا نبی، یہی زبان مبارک سے کہتے رہے رضا، کیا دل میں عشق محبت ہوا رضا کا، دل میں محبت عشق ہوا رضا کا، اور شریعت کا ہر راز و نیاز جاننے والے ہے ہمارا رضا۔ عالم بہت ملیں گے، عالم بہت ملیں گے، 1 کلو 2 کلو 4 5 کلو تک ملیں گے، مگر میرے اعلیٰ حضرت دنیا سے اللہ پردہ کر کے کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے، اعلیٰ حضرت سے عالم نہیں ملے، عالم بہت ہوں گے، اعلیٰ حضرت جب پیر مرشد نہیں ہوں گے، حافظ ملت جیسا عالم نہیں ہوں گے، حضرت مفتی ہند اعظم رحمت جیسا نہیں ہوں گے، سیر سنت جیسے نہیں ہوں گے، تو عالموں میں کمی ہے، ہمارے صوفی کا ہمارے تو عالموں میں کمی ہے، موت سے پہلے کمی کی اصلاح کر لیں تو بہتر اچھا ہے، تو کلمے کے ساتھ روح پرواز ہوگا، اور نہیں تو موت کے وقت بہت تکلیف ہے، اس لیے عالم کی شان میں قمری صاحب تفسیر کرتے تھے کہ دنیا کی لذت زبان نفس کا، یہ دنیا کی لذت زبان نفس کا، چاہت کو پہلے مٹا دے، اور چاہت کو پہلے مٹا دے، یہ چاہت کو مٹا دے، یہ چاہت کو مٹا دے، اور دل میں دین ہوگا، وہ دل میں روشنی ہوگا، تو نماز سے وہ نور اللہ نور نبی کا، شریعت کو دامن پکڑ لے، شریعت کے دامن پکڑ لے، نہیں تو بچھڑ جائے گا، شریعت سے بچھڑ جائے گا، وہ دامن کے سائے میں نہ رہے گا، قیامت کے دن نوری چادر کے سائے کے نیچے۔ تو شریعت جو ہے اول ہے، حضرت سید صوفی حفیظ غوث اولاد علیہ رسول صوفی حقیقی فقیر حسینی جان مصطفیٰ در کے فقیر ہے۔ کسی علم سے اگر بحث کرنا ہے، کسی عالم کو دربار کھلا ہے، آ سکتے ہیں، کسی علم سے، شریعت سے حقیقت طریقت معرفت بغدادی قید عام پارہ 6066 آیت، مسلم شریف بخاری مشکات سے مسئلہ مسائل محدث، عید الفطر عید الجوہا، فطرہ زکوٰۃ، رمضان مبارک،
حج عمرہ پیٹ ارکان یہ معرفت ہے، راج ہے. تو شریعت بیان کرتے ہیں اہل بیت معرفت ایک راج و نیاز پردہ ہے، یہ کیسے صاف ہوگا؟ یہ جب تک نہیں بیان کرو گے پیر صاحب تو مرید کے دل دماغوں میں بات کیسے آئے گا؟ خالی شریعت بیان کر گئے، شریعت تو حق ہے اول ہے، لیکن پیٹ ارکان معرفت راج و نیاز یہ صفیت نہیں ہوگا تو نماز میں صفیت نہیں ہوگا. پیٹ ارکان میں صفیت نہیں ہوگا تو نماز میں صفیت نہیں ہوگا. میلہ کھاؤ گے تو اندر میلہ ہی ہوگا، روح بھی میلہ، آنکھ بھی میلہ، دماغ بھی میلہ، ہاتھ پاؤں بھی میلہ. اس لیے اللہ کا قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام قرآن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکات دو. قائم سے کیا مراد ہے؟ قائم سے کیا مراد ہے؟ ہمارے صوفی کامرے پر قائم سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کی تفصیل ہے؟ قائم کرو، نماز قائم کرو. جب قائم سر سے پاؤں تک شریعت قائم ہو جائے گی، سر سے پاؤں تک شریعت قائم ہو جائے گا تو قائم کا مسئلہ پردہ راج و نیاز شریعت کا کھلتا جائے گا. اور نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے نا تو سامنے کعبہ ہوگا، پھر سامنے کعبہ ہوگا. جب تمہارا سامنے کعبہ ہوگا تو یہ نماز تمہارا ہر منزل پہ پہنچائے گا. یہ سجدہ کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوگا. یہ سجدہ کے بغیر گانجا چلم والے فقیروں کے پاس جانے گمراہیت ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی جھکائے ایسی زمین مبارک کی زمین پر تو زمین بھی سبحان اللہ کہتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تمام نبی پیغمبروں سے اعلیٰ افضل بہتر ہمارا نبی، اب پیشانی جھکائے ہمارا نبی. ہم جھکانے سے انکار کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں مدینہ پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہو ممبئی میں، ہم مدینہ نماز پڑھتے ہو. ابھی تمہارا وہ مقام نہیں ہے، ابھی تمہارا وہ مقام نہیں ہے. پہلے 7 مرتبہ مر یہ دنیا میں زندہ ہو تب اس مقام پہ پہنچے گا. اب تم تو مر نہیں سکتے ہو، نفس کو مار، اپنے نفس کو مار. سب سے بڑا دشمن جو ہے نفس ہے. اپنے نفس پر تابعداری نہ کر، پیٹ ارکان حق حلال روزی، بیوی بال بچے کو حلال روزی، شریعت کے دامن کے سائے میں رہو اور جان مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھو. تو قائم تمہارا نماز ہوتا جائے گا. جب تک صلاۃ نہیں پڑھو گے، ادب احترام نہیں کرو، تمہارا نماز قائم نہیں ہوگا، تمہارا نماز قائم نہیں ہوگا. قائم سے مراد یہ ہے جب تمہارا نماز قائم ہوتا جائے گا تو پیر مرشد کا نظر کرم ہوتا جائے گا، تب تم ہر مقام تک پہنچتے جاؤ گے، لامکان تک پہنچا دیا گا. لامکان زمینوں کا راج، ارے زمینوں کا راج، نیاز جاننے والے ہے ہمارا نبی، رحمت والے نور والے ہمارا نبی، رب کے دلارے کملی والے ہمارا نبی، مدینے والے نور والے ہمارا نبی، احمد مصطفیٰ نور والے ہمارا نبی، جان مصطفیٰ نور والے ہمارا نبی. ارے مکہ شریف میں راج معرفت کا وہ ہے سمندر گہرائی،
अरे मक्का शरीफ में शरीयत का फूल खिला अव्वल में। अरे मक्का शरीफ में शरीयत का फूल खिला अव्वल में। वो फूल में खुशबू है तो जन्नत का खुशबू है, वो जन्नत का खुशबू है, वो खुशबू जन्नत का है। वो खुशबू वाले हमारा प्यारा नबी नूर वाले नबी है, प्यारा नबी नूर वाले नबी है। वो जन्नत का खुशबू, वो जन्नत का खुशबू। अरे खुशबुओं से खुशबू बेहतर, अरे खुशबू है तो हमारा नबी में वो खुशबू है, हमारा नबी में खुशबू है। अरे दुनिया के कोई खुशबू मिलता नहीं है, दुनिया का कोई खुशबू मिलता नहीं है। अरे जन्नत में वो लुत्फ मजा मिलता है। अरे जाने के बाद अरे फकीरों को दुनिया के सरजमीन पे मिलता है लुत्फ मजा ही जन्नत का। फकीरों को लुत्फ मजा मिलता है और दुनिया के सरजमीन पे जन्नत का। इसलिए कि जाने मुस्तफा के और वो दीवाने होते हैं नबी का। उनके दिल में इश्क नबी होता है, उनके दिल में इश्क नबी होता है। उनकी आंखों का पर्दा खुला रहता है, हर वक्त दीदार होता है नबी का, हर वक्त दीदार होता है नबी का। और दिल में इश्क नबी से होता है तो दीवाने के दिल में 16 आग भड़कता है, दीवाने के दिल में 16 आग भड़कता है। ऐ मदीने की हवा हर सीने से लग जा, मेरा कल्ब हो जाए ठंडा। इसलिए चारों को लेके चलिए, शाफी हनफी हम्बली माली 12 इमाम लेके चलना होगा। ये दरबार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया खनगा शरीफ है। आज दरबार में आइए, अपना वक्त कीमती यहाँ आइए, कुर्बानी दीजिए। अल्लाह ने सोनिया तमजी से बना के दुनिया में आपसे भेजा है। जिस सोनिया तमजी से आप मेहनत पैसा कमाते हैं तो वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ कुरान के मजलिस में बैठने में क्या मिल रहा है वो तो हमें उस दिन इल्म होगा, उस दिन इल्म होगा जिस दिन अल्लाह का कुल्ले नफ्सिन जायकातुल मौत। तब कहेंगे हम लोग काश ये तकलीफ जो हम लोग मेरे ऊपर हो रहा है ये तकलीफ ना होता बारी ताला रब्बुल आलमीन। अगर इल्म पहले होता तो हम दुनिया की तरफ निगाह उठा कर नहीं देखते, फिर हम तो तस्बीह में लगे रहते। तो पर्दा एराजो नियाज, अरे पर्दा राजो नियाज जाहिर कुरान आयत नूर है, वही रब तेरा नूर है। नूर वाले नबी के जिसमें मुबारक नूर रोशनी जमीन पर साया नहीं। कुरान है गवाही, कुरान है गवाही, कुरान है गवाही। इंसान अपने रब के तरफ दिल रुजू कर ले, ऐ रब के तरफ दिल रुजू कर ले। रब की तारीफ कर, तारीफ के लायक रब मेरा, उसी के हमदो सना करना है, उसी के तरफ लौट कर एक दिन जाना है। कुल्ल नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्ल नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्ल नफ्सिन जायकातुल मौत। इंसान दुनिया की
जुबान की मजा लुत्फ मजा लेते हो, बरहक ये शरीयत से लेना, शरीयत के दायरे में लेना। शरीयत के खिलाफ और नफ्स की मजा चखोगे और अपने दिल की रुख दुनिया की तरफ हो जाएगा। यही मजा लुत्फ मजा मिलेगा। अरे मौत के वक्त सामने आईने की तरह आएगा, तो उस वक्त भी याद करो, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत को भी याद करो। जब मौत को याद करोगे तो तुम्हारे अंदर कुछ बुराइयां जो आती है, याद करोगे तो मौतें रोक देगा, रोक देगा। आमीन आमीन, अल्लाह आमीन। आओ आमीन आमीन, अल्लाह आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन, अल्लाह आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह।